الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی سب اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا. اللہ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی عبادت میں تن تنہا ہے. تو ہر عیب سے، ہر نقائص سے تو پاک ہے. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بتایا ہے. سلام ہوا آپ پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں اس خوبصورت زہر کا تذکرہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جس کو ہم نے اور آپ نے مصلحتوں کے نام پر اپنی رگوں میں اتارا ہے، جو ہمارے معاشرے کا لباس بن چکا ہے اور اندر ہی اندر معاشرے کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور کرتا جا رہا ہے. ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس جھوٹ کی جو ہمارے گھروں سے چین اور سکون کا جنازہ نکال رہا ہے، گھروں سے برکت کا نام و نشان ختم کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے اور سماج کے اندر سانسیں لے رہے ہیں جہاں سچ بولنا جرم سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا یہ ایک فن اور ایک آرٹ تصور کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے سے اور جس زمین سے سچ کا سورج ڈوب جاتا ہے اور وہاں پر جھوٹ کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس زمین سے چین اور سکون کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں.
انسان اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، ہر طرف جھوٹ کا سیلاب ہے، بات بات میں انسان جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو اپنی ہوشیاری اور چالاکی تصور کر رہا ہے کہ ہم بڑے چالاک انسان ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے فلاں شخص کو بیوقوف بنا دیا۔ حضرات گرامی، آج ہماری عدالتیں جھوٹی گواہوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں قسمیں کھا کھا کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور آج کی میڈیا سچائی کا گلا گھونٹ کر کے جھوٹ کو فروغ دے رہی ہے۔ سیاستدان، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور ہم اپنوں کو دھوکہ دے کر کے خوش ہیں۔ اپنوں کو دھوکہ دے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی دانشمند شخص ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ہوشیار نہیں ہیں، ہم دراصل اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جس معاشرے میں جھوٹ کا سکہ جم جائے وہاں سے انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف وہاں پر نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے سیاست سے لے کر کے تجارت تک، گھروں کے صحن سے لے کر کے عدالت کے کٹگرے تک، ہر طرف جھوٹ کا چرچا ہے، جھوٹ کا راج چل رہا ہے۔ آج جھوٹ بول کر کے ایک آدمی ادویات کو فروخت کرتا ہے، دراصل وہ دوائیوں کو نہیں بیچتا ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے، معصوم بچوں کا خون کر رہا ہوتا ہے، وہ معصوم بچوں کے کفن کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جھوٹ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ سنیں گے حدیث کے حوالے سے اور واقعات کی روشنی میں وہ ہمارے اور آپ کے دل رہ جائیں گے۔ آج ہم نے کیا ہے، جھوٹ کو ایک فن سمجھ لیا ہے کہ کیا ہے، یہ ایک فن بن گئے، یہ ہمارا فن ہے، ہم دوسروں کو بیوقوف بنا دیں تو ہم ہوشیار سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ جھوٹ بولنا زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو ناپسند عمل تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص زمانے جاہلیت کے اندر جھوٹ بولتا تو اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو معاشرے کا ذلیل شخص سمجھا جاتا تھا۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جسے اندھیروں کا دور کہا جاتا ہے، جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر کون سی ایسی برائی نہیں تھی، ہر برائیاں وہاں موجود تھی۔ شراب عام تھا، لوگ شراب کھلے عام پیتے تھے، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں تھا۔ کھانا کھاتے تھے تو پانی کی جگہ شراب رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے جوا کھیلنا، اسی طریقے سے قتل و غارت گیری کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، اور اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، مٹی کے حوالے کر دینا، یہ ساری چیزیں عام تھی۔ کوئی ایسی برائی ان کے یہاں نہیں تھی جو پائی نہیں جاتی تھی۔ اتنی برائیاں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عزت کو سچ میں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کمزور ہو سکتا ہے، ایک انسان غریب ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتا چلے گا کہ مکہ والے آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے۔ جس مجلس میں آپ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ امین آ گیا، صادق آ گیا۔ آپ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق کہتے تھے، صادق سچ بولنے والا آ گیا۔ سوچئے، ذرا تصور کریے، اس صادق کے لقب کو، امین کا جو لقب تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ یہ کسی مسلمان نے نہیں دیا تھا، یہ کسی مسلم معاشرے نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ان لوگوں نے دیا تھا جن کو زمانے جاہلیت کے اندر، جو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جی رہے تھے، جو بعد میں آپ کے جانی دشمن بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا
اسلام کی طرف، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو جب بلانا شروع کیا تو وہ لوگ جو کل تک آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، وہی لوگ آپ کے مخالف بن گئے، آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ انہی مخالفین میں سے ایک بڑا نام حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، ابھی وہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو جو لوگ مخالفت کر رہے تھے انہی مخالفین میں سے ایک بڑا نام جو ابھر کر کے آیا وہ ابو سفیان بن حرب کا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے لیے گئے، تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ روم ہرقل کو جب پتا چلا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا، جو نبی بننے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ہماری اس حکومت میں جو کوئی ایسا شخص، اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس آدمی کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کے قبیلے کا ہے، اس کا اگر کوئی قریبی شخص ہمارے اس دربار میں اگر موجود ہے تو اس کو ہمارے یہاں حاضر کریں، ہماری دربار میں اس کو لے کر کے آیا جائے۔ لوگ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ سوچئے گا، اب اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر کے آئیے کہ ایک عظیم الشان محل ہے، ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نفرت ہے، دل کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن زبان پر صرف سچائی ہے۔ اس نے ابو سفیان کو بلایا اور اپنے قریب کیا اور باقی جو ان کے ساتھی تھے ان کو پیچھے کر دیا۔ ان کو پیچھے کرنے کے بعد کہا کہ میں ان سے چند سوالات کروں گا اور اگر یہ جواب دینے میں، جب یہ جواب دیں، اگر اپنی طرف سے کچھ باتوں کو اگر یہ ملائے، جھوٹ بولے تو تم ان کی تردید کر دینا، ان کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم اگر عزت کا سوال اگر نہیں ہوتا تو میں ضرور غلط بیانی کر کے اپنی بات اس کو منوا دیتا، لیکن چونکہ عزت کا سوال تھا، اگر میں جھوٹ بولتا تو کیا ہے میرے ساتھی میری تکذیب کر دیتے، اس لیے کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت بادشاہ نے سوال کرنا شروع کیا، کہا پہلا سوال یہ ہے کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ کس خاندان کا ہے؟ تو کہا وہ بڑے ہی اعلیٰ اور معیار خاندان کا۔ سیدھا جواب دیا، صحیح جواب دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا، کہا کیا ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا اعلان اس سے پہلے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں کیا ہے، کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایک اور سوال کیا، کہا کہ کیا ان کی خاندان میں کوئی بادشاہ ان کے دادا اور پردادا میں کوئی بادشاہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی نہیں رہا۔ سوال کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک سوال یہ کیا، کہا کہ ان کی بات کون لوگ مانتے ہیں، کمزور لوگ یا طاقتور لوگ؟ تو کہا کہ ان کی بات زیادہ تر کمزور لوگ مانتے ہیں۔ ایک اور سوال کیا، کہا کہ ان کے مذہب میں جانے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، یعنی مرتد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا جو لوگ ایک بار اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور سوال آیا جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ اس بادشاہ نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کیا تم نے اپنی زندگی میں ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر یہ بات سچ ہے، جو سوالات میں نے کیے ہیں اور جوابات اگر یہ صحیح ہے تو وہ آدمی نبی ہے اور ایک دن اس کی حکومت یہاں تک آ پہنچے گی جہاں میں بیٹھا ہوں۔ سوچئے اس سچائی کو بادشاہ ہرقل نے پہلے ایکسپٹ کیا اور یہ بتایا کہ سچ میں اتنی طاقت ہے، اتنا زور ہے کہ ایک دن یہ سچ یہاں تک آ پہنچے گا، اس کے ماننے والے لوگ یہاں پر بھی موجود رہیں گے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور تصور کریے گا، اس زمانے کو یاد کریے گا کہ ایک طرف وہ شخص تھا جو آپ کا جانی دشمن تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا، اس کی زبان پر نفرت تھی اور دلوں میں زہر تھا، لیکن جب بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ کیا تم نے ان کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں
देखा है? तो उसने कहा हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम किस मकाम पर खड़े हुए हैं? आज हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, रिश्तों में झूठ, लेन देन में झूठ, कारोबार में झूठ, और हद तो तब हो गई दीन के नाम पर भी झूठ बोला। आज आप देखिए बाजारों में निकलिए, वहां पर भी कसमें खा करके झूठ। अल्लाह की कसम, ये आखिरी कीमत है। दुकानदार, ये आखिरी कीमत है। हालांकि ये आखिरी कीमत नहीं होती। आदमी वहां पर भी झूठ बोलता। अगर हम घर में आते तो वहां पर भी झूठ बोलने को मिलता। बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, वालिदैन बच्चे से, बच्चे वालिदैन से, उस्ताद तालिब इल्म से, तालिब इल्म उस्ताद से। अब बस हर चार जानिब झूठ का सैलाब है, और फिर हम ये कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार ठप पड़ रहा है। याद रखिएगा, जिस जुबान पर झूठ हो वहां पर बरकत नहीं आती। जिस दिल के अंदर नफरत हो, जहर हो, वहां पर सुकून नहीं उतरता है। मेरे भाइयों, ये झूठ सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक तूफान है जो मुआशरे की बुनियादों को हिला करके रख देता है। ये एक चिंगारी है जो आहिस्ता आहिस्ता जलती है, लेकिन जब भड़कती है तो पूरे रिश्तों को जला करके राख कर देती है। ये झूठ इंसान के ईमान का कातिल है। इंसान जब धीरे धीरे झूठ बोलता है और जब उसके रगे में ये चीजें जब उतर जाती हैं, तो मेरे भाइयों फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि इंसान के ईमान का ये गला घोट देता है। इंसान ईमान से हाथों बैठता है। इतनी खतरनाक चीज है झूठ। इसलिए झूठ से बचिए और अपने आप को बचाइए, अपने मुआशरे के लोगों को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। ये इंतहाई खतरनाक चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। कहा कि ऐ लोगों, तुम सच को लाज़िम पकड़ो, क्योंकि ये सच लोगों को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, नेकियों की तरफ लेकर के जाती है, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। और आगे आपने फरमाया कि लोगों, झूठ बोलने से बचो, वय्याकुमुल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार। फरमाया कि लोगों, झूठ बोलने से बचो, परहेज करो, इससे इज्तिनाब करो। ये झूठ बोलना इंसान को बुराइयों की तरफ लेकर के जाता है, और ये झूठ इंसान को एक दिन जहन्नम तक पहुंचा देता है। ये इतनी खतरनाक चीज है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो। और फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात कहो, साफ और शफ़ाफ बात कहो, सीधी बात कहो। ये साफ और दुरुस्त और शफ़ाफ का मतलब ये है कि बात ऐसी करो जिसके अंदर हेर फेर ना हो, जिसके अंदर झूठ शामिल ना हो। अगर ये काम तुम करते हो तो अल्लाह ताला ने उसका फायदा बयान किया, कहा युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को दुरुस्त कर देगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक इंसान की अगर बख्शिश हो जाए, एक इंसान के अमाल अगर दुरुस्त हो जाए, तो इससे बढ़कर के कामयाबी और क्या हो सकती है। अल्लाह तबारक ताला एक दूसरी जगह फरमाता है, यौम यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, फरमाया कि आज के दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगा। ये किस दिन की बात हो रही है? ये क़यामत के दिन की बात हो रही है, जिस दिन कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। उस दिन का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन खींचता है और कहता है, आज के दिन सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। जरा सोचिएगा, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के ओहदे का जिक्र नहीं किया, किसी के मनसब का जिक्र नहीं किया, किसी डिग्री का तज़किरा नहीं किया, बल्कि तज़किरा किया। कहा कि क़यामत के दिन अगर कोई शख्स कामयाब होगा तो वो सच की बुनियाद पर कामयाब होगा। आज दुनिया में हम झूठ बोल करके दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो शख्स हमारे सामने आएगा जिसको हमने दुनिया के अंदर बेवकूफ बनाया था, जिसको हमने धोखा दिया था। कल क़यामत के दिन वो रब के सामने खड़ा होकर के शिकवा करेगा और कहेगा, अल्लाह इस दुनिया में हमें क्या धोखा दिया था, हमसे झूठ बोल करके हमारे माल को इसमें रखा था, आज हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, क़यामत के दिन किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। हर इंसान के साथ इंसाफ किया जाएगा, इंसाफ का एक तराजू लेकर के आया जाएगा। जिसके अंदर क्या है कोई इंसान फरार नहीं कर सकता, वो सच सच को तराजू सब चीज बता देगा। हज़रात गिरामी, तो ये इंतहाई खतरनाक चीज है कि आदमी क्या है झूठ बोल करके अपनी आखिरत को बर्बाद करता है।
اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سچ بولیں، سچ مجلس میں بیٹھیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہمیں دکھائی دے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جھوٹ بولنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہاں کفر داخل نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں سچائی ہوگا وہاں پر جھوٹ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر امانت ہوگی وہاں پر خیانت داخل نہیں ہو سکتی۔ ان تین چیزوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ فرمایا کہ جھوٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے، واولئک هم الکاذبون، یہی لوگ جھوٹ ہیں۔ ایک مفسر علامہ قاسمی رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ وہ شخص بولتا ہے جس کو اللہ پر، قیامت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسا آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، اس لیے وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جو اللہ کی آیتوں پر جس کو ایمان ہوتا ہے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ بول کر کے دنیا کے اندر فائدہ اگر حاصل کیا تو یہ وقتی طور پر فائدہ ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے یہ چیز اس کو جھوٹ بولنے سے روک دے گی۔ ایک حدیث ہے موطا امام مالک کے اندر نقل کیا گیا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون المؤمن جبانا، کہ اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ایقول المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچئے گا، ذرا تصور کیجئے گا، تین سوالات کیے گئے، تین سوالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا جواب بالکل ہاں میں دیا، کہا ایک مومن کیا بخیل ہو سکتا ہے، ایک مومن کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جب بات جھوٹ کی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، کہا ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بولے۔ ایک آدمی بزدل ہو سکتا ہے، ایک آدمی بخیل ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ جسمانی کمزوریاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی شروع میں کیا ہے بزدل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بخیل ہوتا ہے، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے وہ جواد اور وہ سخی انسان بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دو سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کیوں مومن بزدل کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بزدل شخص وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ایک بخیل شخص دوسروں کا حق روکتا ہے، لیکن ایک جھوٹ بولنے والا شخص وہ اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے کو تباہ برباد کر دیتا ہے، وہ حق اور باطل کو غلط اور غلط کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ میرے بھائیوں یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کیا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً آپ واقعات اگر پڑھیں گے تو آپ کو ایسا ملے گا کہ جو اللہ پر جن کو ایمان ہے، جن کو رسول کے قوانین پر ایمان ہے، ایسے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہندوستان کسی سرزمین کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کا ایک ضلع مظفر نگر، وہاں کا ایک قصبہ ہے کاندھلا، وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں ایک زمین کو لے کر کے جھگڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر ایک زمین کو لے کر کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، معاملہ حکومت تک جا پہنچا۔ اور اس وقت جو یہاں پر جو حکومت جس کی حکومت تھی وہ انگریزوں کی، انگریز یہاں حکومت کر رہے تھے، تو انگریزوں تک یہ معاملہ پہنچا۔ لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی، ہندوؤں نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، یہ مندر کی زمین ہے، مسلمانوں نے کہا نہیں یہ مسجد کی زمین ہے،
फैसला नहीं हो पा रहा था। जो मजिस्ट्रेट जो था उसने क्या है मुसलमानों से मुखातब हुआ, उसने उनसे पूछा कि क्या हिंदुओं में कोई ऐसा शख्स है जो अगर गवाही दे दे तो तुम उनकी बात मान लो, उनकी बात तुम कबूल करो? क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है कि अगर वो गवाही दे दे, वो बता दे कि जमीन किसकी है, और अगर वो गवाही दे तो तुम उनकी बात मान लो? क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है कि नहीं? मुसलमानों ने कहा हमारी निगाह में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी बात हम मान लें। फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट हिंदुओं की तरफ मुखातब हुआ, उसने कहा क्या तुम्हारी निगाह में कोई ऐसा शख्स है मुसलमानों में क्या कोई ऐसा शख्स है कि अगर वो गवाही दे दे, वो बता दे जमीन के बारे में कि जमीन किसकी है, तो तुम उसकी बात को मान लो? तो हिंदुओं ने कहा कि हाँ, मेरी निगाह में एक ऐसा मुसलमान है, एक ऐसा शख्स है कि अगर वो गवाही दे दे तो हम उसकी बात को मान लेंगे। हमने उसको कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, और आज मुझे उम्मीद है कि आज भी वो सच ही बोलेगा। नाम बताया गया, नाम कहा मुफ्ती बख्श इलाही, नाम उनको बताया गया। मजिस्ट्रेट ने चपरासी को उनके पास भेजा और उनको अपने साथ लाने के लिए अदालत में पेश करने के लिए कहा। वो आदमी वहां पहुंचता है और पूरा वाकया बयान करता है। कहा कि आपको अदालत में चलना पड़ेगा। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? सोचिएगा एक मुसलमान अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा। ये किस बुनियाद पर कहा था? ये वो लोग थे जिनको हमने तिजारत करने के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन बाद में वो हम ही लोगों को गुलाम बना लिए। इस बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि मरते दम तक हम उनका चेहरा नहीं देखेंगे। वो वापस आता है और सारा मंजर उस आदमी मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करता है। फिर वो दोबारा भेजता है, कहा जाओ उनसे कहो ठीक है, अगर वो हमारा चेहरा जब नहीं देखना चाहते तो पीठ हमारी तरफ कर लें, क्योंकि उनके बगैर आए हुए जब तक वो नहीं आते क्या ये फैसला नामुमकिन है, ये फैसला नहीं हो सकता इस जमीन का, इसलिए उनको आना पड़ेगा। अगर वो हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, वो हमारी तरफ अपना पीठ करके क्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें, और क्या है हम जो सवाल करें उनसे वो जवाब देगा। दोबारा वो आदमी जाता है और उनको बुला करके लेकर के आता है। अदालत में पहुंचते हैं और पीठ उस जज की तरफ करते हैं। सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए इस जमीन के बारे में आप क्या कहते हैं, ये जमीन किसकी है? मुसलमान कह रहे हैं ये जमीन मेरी है, हिंदू कह रहे हैं ये जमीन मेरी है। फैसला नहीं हो पा रहा है, आप पर फैसला को छोड़ दिया गया है। कहा गया कि अगर आप क्या गवाही दे दें तो आपकी बात मान ली जाएगी। अब क्या हुआ? जितने लोग अदालत के अंदर मौजूद थे सबकी निगाहें उनके उस चेहरे को बचती हुई हैं, कान उस जवाब को सुनने के लिए मुंतजिर है। उन्होंने जवाब दिया कि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है। इस जमीन से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, ये जमीन हिंदुओं की है। मेरे भाइयों सोचिएगा, अगर वो चाहते तो मुसलमानों के हक में बोल सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इसलिए उन्होंने कहा यह जमीन मुसलमानों की नहीं है। वक्ती तौर पर उस वक्त पूरे माहौल पर सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। एक मुसलमान हिंदुओं के हक में फैसला कर रहा है, यह मुसलमानों की जमीन नहीं है। वक्ती तौर पर तो मेरे भाइयों उस वक्त मुसलमानों को गम हुआ था, जमीन हाथ से निकल गई थी, मुकदमा मुसलमान हार गए थे, लेकिन उस वक्त इस्लाम जीत गया। इस्लाम ये वाकया हमें बताता है कि इस्लाम क्या है, तलवार की नोक से नहीं फैला है। इस्लाम क्या है, फैला तो अपने अखलाक की बुनियाद पर फैला है, अपने किरदार की बुनियाद पर फैला है। सोचिएगा उसी वक्त कई सारे हिंदू क्या है उसी वक्त क्या मुसलमान हो गए, उसी वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो मेरे भाइयों, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया कि एक मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत नहीं है। झूठ वो बोलेगा ला युमिनु बिआयातिल्लाह, जिनको अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं है, अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से मैं आपको एक बात और रख करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ये झूठ बोलना ये इंसान की खुशियों को खत्म कर देता है, इंसान खुशियों से महरूम हो जाता है। इंसान की जिंदगी से खुशी नाम की चीज बाकी नहीं रहती। जरा सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए और सच सच अपने दिल को जवाब दीजिए कि क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया, क्या हमने कोई ऐसा झूठ बोला जिसकी वजह से हमारी पूरी रात उस झूठ को छिपाने में गुजर गई, बिस्तर पर करवटें बदलने में गुजर गई,
और दिल बेचैन रहा पूरी रात, सांसें रुक रही थी। सोचिए कभी ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वो झूठ को छिपाने के लिए। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक इंसान की जिंदगी से खुशी का खात्मा हो जाता है। अबू दाऊद की रिवायत है, अबू दाऊद, तिरमिजी और इसी तरीके से दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, पूछा गया कि मा हफिज़ता मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखा? अय हसन, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद किया? तो उन्होंने कहा हफिज़तु मिनहु अस्सिद्क़ु तुमानियतुन वल किद्बु रीबतुन। फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि सच्चाई इंसान के दिलों को मुतमईन कर देती है, इंसान के दिलों में खुशी, इंसान के दिल को खुशियों से भर देती है। वल किद्बु रीबतुन, और झूठ ये इंसान के दिल को बेचैनी से भर देता है। ये पता ये चला, इस हदीस से मालूम ये हुआ कि अगर इंसान सच बोलता है तो वक्ती तौर पर उसका नुकसान होता है, वक्ती तौर पर इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा सुकून दाखिल हो जाता है, ऐसा मालूम होता है कि किसी ने जख्मी दिल पर मरहम रख दिया। और एक आदमी अगर झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, तो एक झूठ को छिपाने के लिए कई सारे झूठ बोलना पड़ता है। ये सच है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो वक्ती तौर पर उसे फायदा होता है, वक्ती तौर पर उसको फायदा होता है, वक्ती तौर पर वो खुश होता है कि मैंने क्या झूठ बोल करके बहुत सारा फायदा इकट्ठा कर दिया, बहुत सारा मुनाफा इकट्ठा कर दिया। लेकिन अंदर से इंसान का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ रहा होता है, चीख रहा होता है वो ज़मीर, वो दिल, और कह रहा होता है कि इंसान तूने अपने ज़मीर को बेच दिया, तूने अपने दीन का सौदा कर दिया, तूने आखिरत को बता दे दिया। कि इंसान क्या है, जब झूठ बोलता है तो वो क्या है, अपना सुकून खो देता है, चैन और सुकून उसकी जिंदगी से खत्म हो जाती है, बरकत खत्म हो जाती है, और क्या है, खुशी इंसान की जिंदगी से रूठ जाती है। इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता है, इंसान अपना एतमाद खो देता है। एक न एक दिन इंसान का झूठ पकड़ा जाता है। एक इंसान कितना ही होशियार और कितना ही चालाक हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सच्चाई और उसका झूठ सामने आ जाता है। मैं एक तमसीली वाकया आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बचपन में हमने अरबी क्लासों के अंदर इस वाकये को पढ़ा था कि एक चरवाहा था, एक बकरियों और भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था। वो अपनी बकरियों को और भेड़ों को जंगल में ले जाकर के चराया करता था, अकेला रहता था। उसको उस अकेलेपन से और उस तन्हाई से वो उसको बोरियत महसूस होने लगी, उसको वो तंग आ गया उस चीज से। फिर क्या किया, लोगों को परेशान करना शुरू किया। जब दोपहर हो जाती वो चीखता, चिल्लाता, जंगल से आवाज देता, कहता लोगों आ जाओ, मेरी बकरियों पर और भेड़ों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। वो वहीं से चीखता और चिल्लाता, लोग लाठी और डंडे लेकर के निकलते, और जब वहां पहुंचते तो क्या देखते कि वो बच्चा, वो चरवाहा हंस रहा और लोगों से कहता मैं तो मजाक कर रहा। आज मजाक के नाम पर भी झूठ बोला जाता है। तो वो लोगों से कहता कि मैं तो क्या है, मजाक कर रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो आदमी क्या है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो बकरियों को चराने के लिए जंगल गया तो फिर क्या हुआ, हकीकत में एक दिन भेड़िया आ गया, हकीकत में भेड़िया आ गया, और फिर क्या है, बकरियों के रेवड़ पर उसने हमला कर दिया। अब वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि लोगों आ जाओ मेरी मदद के लिए। हकीकत में सच में मैं कह रहा हूँ कि क्या है, मेरी बकरियों पर और भेड़ों पर क्या है, भेड़ियों ने हमला कर दिया। लोगों तक उसकी आवाज पहुंची, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं गया, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। लोगों ने कहा कि आज भी मजाक ही कर रहा है। और क्या है, भेड़ियों ने कई सारी बकरियों को और भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। ये एक अरबी किताब के अंदर क्या है, इस वाक़े को हम लोगों को पढ़ाया गया था। लेकिन सच्चाई मेरे भाइयों, आज इस वाक़े को अगर हम अपने माशरे पर अगर डालें तो ये वाक़या हमारे माशरे पर फिट आता है। अगर एक आदमी बार बार झूठ बोलता है, क्या है, बार बार लोगों से मजाक में भी झूठ बोलता है, लोगों को परेशान करने के लिए झूठ बोलता है, तो एक दिन वो अपना जो एतमाद होता है, लोगों के दरमियान में जो उसकी इज्जत होती है, वो खो देता है। और लोग कहते हैं कि ये तो माशरे का झूठा इंसान। जिस तरीके से उसकी भेड़ों पर और बकरियों पर भेड़ों ने हमला करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया, ऐसे ही एक इंसान क्या है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और क्या है, उसकी माशरे में और कोई इज्जत उसकी नहीं रह जाती है। मेरे भाइयों, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, चंद बातें आपके सामने क्या है पेश की गई। इंशाअल्लाह आने वाले खुतबा के अंदर बहुत सारी बातें हैं,
जो असल जो नुकसानात हैं मैंने अभी आपके सामने विजिट नहीं किया है, वरना क्या है नुकसानात का जब तज़किरा किया जाए तो हकीकत में हमारा और आपका क्या है दिल दहल जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरत के अंदर वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इंसान उन अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज दुनिया के चक्कर में, दुनिया के फायदे के लिए इंसान झूठों का जो सिलसिला और जो एक डायरी और जो किताब तैयार की हुई है और सोचता है कि हम बहुत होशियार और बहुत चालाक इंसान हैं, कयामत के दिन वो अजाब तैयार है ऐसे लोगों के लिए, इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको झेल नहीं सकता। इसलिए जरूरत है कि उनको छोड़िए मेरे भाइयों, सच्चाई के रास्ते पे आइए, क्योंकि जिस जगह से सच्चाई खत्म हो जाती है वहां शैतानों का डेरा हो जाता है और फिर शैतान इंसान से आसानी से गुनाह करवाता है और इंसान क्या है फिर शैतान के फंदे में फंस करके और उसका क्या है मुत्तबे और उसका फॉलोअर बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको झूठ से और झूठी मजलिसों से, झूठी सोहबत से अल्लाह हमें और आपको सबको महफूज रखे। परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रख और खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। परवरदिगार आलम जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करके, उनके गुनाहों को बख्श करके अल्लाह उन्हें जन्नत के फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मुसलमान हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाअत कामिल आजिल अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो हम में से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के लिए रास्तों को हमवार कर दे। इस मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा फरमा। आमीन।